प्यारे विद्यार्थियों, यूट्यूब चैनल सोशियो क्लासिस विच तुहाडा स्वागत है। असी अपने पिछले वीडियो दौरान भाई वीर सिंह अते धनी राम चातरिक जी दीआं कवितावां दी प्रसंग सहित व्याख्या की। अज असी अपने इस वीडियो विच प्रोफैसर मोहन सिंह जी दीआं कवितावां ताज महल, निक्का रब अते हवा दा जीवन दी प्रसंग सहित व्याख्या कर रहे हाँ। काव्य यात्रा पाठ पुस्तक विच प्रोफैसर मोहन सिंह जी दीआं 3 कवितावां ताज महल, निक्का रब अते हवा दा जीवन नूं शामिल किया गया है। आओ विद्यार्थियों, असी सब तो पहलां उन्हां दी कविता ताज महल दी प्रसंग सहित व्याख्या करिए। कविता दीआं सतरां इस तरह हन। दुध चिट्टियां रंगदार मरमरां दे गल घत के बाही, सोहल पतलियां चन्न दियां रिशमां सुतियां बेपरवाही, बिरछां बूटियां दे परछावें नशिया नाल गड़ुंदे, घाह दे सोहल सीनियां उत्ते स्वाद स्वाद हो ऊंगे, लग टाणा गल वेलां सुतियां, लग वेलां गल कलियां, लग कलियां गल गंधां सुतियां, नींद वलेवें वलियां, शांत सुत्ते जमना दे कंडे हरे भरे अते सावे, नींद विगुत्ती जल धारा नूं बन्नी विच कलावे। प्रसंग यह काव्य सतरां पंजाबी दी पाठ पुस्तक काव्य यात्रा विच दर्ज प्रोफैसर मोहन सिंह दी कविता ताज महल विचों लईआं गईआं हन। प्रोफैसर मोहन सिंह प्रगतिवादी विचारधारा अते रोमांटिक रुचि दा लासानी शायर है। वो एक युग पुरुष सी जिस दी पैड़ ते चल के कई आधुनिक कवियां ने कवितावां लिखियां। अमृता प्रीतम भी इसे काव्यधारा अधीन कविता लिखण वाली कवित्री है। इसे लई उन्हां दे युग दी कविता दा नां अमृता मोहन सिंह युग दी कविता हो गया। प्रोफैसर मोहन सिंह जी दे प्रमुख काव्य संग्रह इस तरह हन। सावे पत्तर, कसुंबड़ा, अधवाटे, कच सच, वड्डा वेला, जय मीर आदि। प्रोफैसर मोहन सिंह दे काव्य संग्रह वड्डा वेला नूं भारती साहित्य अकादमी दिल्ली का इनाम प्राप्त होया। इसे तरह काव्य संग्रह जय मीर उत्ते उसनूं सोवियत लैंड नेहरू इनाम नाल सन्मानित किया गया। इस कविता का संबंध ताज महल नाल है। इस विच कवि ने ताज महल की रोमांटिक सुंदरता नूं दर्शाया है। इस दे नाल ही ताज महल की खूबसूरती पिछे ताज महल बनाउण वालियां मजदूरां जां कामियां दे शोषण की भूमिका का विश्लेषण करता है। इसे लई कवि कामियां मजदूरां दे शोषण तो बने ताज महल की खूबसूरती उपर प्रश्न चिन्ह भी लगाउंदा है। इस कविता नूं कवि 2 हिस्सिਆਂ विच वंडदा है, पर ये दोवें हिस्से सुतंत्र भी हैं ते वख भी, क्योंकि कवि फौरी अनुभव तो प्रेरित हुंदा है ते इस नूं इतिहास नाल जोड़ दिंदा है। व्याख्या। इन्हां काव्य सतरां विच प्रोफैसर मोहन सिंह लिखदा है कि ताज महल दे रोमांटिक दृश्य का नज़ारा आनंदमई है, क्योंकि चाननी रात विच इत्थों का सारा ही वातावरण शांत है। कवि नूं ताज महल इस तरह प्रतीत हुंदा है जिवें चंद्रमा दीआं नाजुक पतलियां किरणां दुੱਧ वर्गियां चिट्टियां धारीदार संगमरमर दीआं सिल्लां दे आले दुआले बाहां पा के बेपरवाह हो के सुतियां पईयां होण। चन्न दी रोशनी विच परछावें दरख्तां अते बूटियां दे इस तरह लगदे हन जिवें कि वो नशे विच मस्त हो के घाह दे नाजुक सीनियां उत्ते सौ रहे होण। दरख्तां दे गल लग के वेलां अते कलियां वेलां दे गल लग के सौ रहीआं होण। फुल्लां दीआं कलियां दे गल खुशबूआं लगियां होईआं होण। नींद विच वलेवे खा रहीआं होण, इस तरह प्रतीत हुंदा है। जमुना दी नदी दे किनारे भी जो हरे भरे हन शांत सुते हुए जापदे हन अते इस ने नींद विच गुआची हुई पानी दी धारा नूं भी अपने कलावे विच बन्निया होया लगदा है। इसका भाव है कि जमुना दे किनारे ते ताज महल अते उसका आला दुआला चाननी रात विच अते नींद विच मस्त हो के ऊँघ रहा है। अगे कविता दीआं सतरां इस तरह हन। सुत्ते पाणियां दे विच सुत्ता ताज महल दा साया,
ਜਾਣੋ ਜਮਨਾ ਹਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾਇਆ। ਐਪਰ ਦੂਰ ਸਾਗਰਾਂ ਵੰਨੇ ਨੱਸਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੱਗੀ, ਨੀਂਦ ਟੂਣਿਆਂ ਦੇ ਜੰਤਰ ਵਿੱਚ ਟੋਰ ਉਸ ਦੀ ਬੱਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਵਿ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਮਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਮਨਾ ਨਦੀ ਨੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਹਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਧਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਦੂਰ ਸਾਗਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਜਮਨਾ ਨਦੀ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨੂੰ ਚੁਰਾ ਕੇ ਦੌੜਨ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਚਾਲ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੂਣਿਆਂ ਜਾਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਤੋਰ ਨੂੰ ਬੱਝ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਚਾਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਕਾਵਿ ਸਤਰਾਂ ਹਨ। ਸੁੱਤੇ ਇਸ ਚੁਗਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਜਾਗਾਂ, ਜਗ ਰਹੀਆਂ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ ਵਾਂਗ ਚਰਾਗਾਂ। ਗੋਬੰਦ ਦਿਆਂ ਉਭਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮਸਤਾਈਆਂ ਅਲਸਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸੋਹਜ ਸੁਆਦ ਤਹਿਰਾਈਆਂ। ਤੱਕ ਤੱਕ ਕਸਬ ਹੁਨਰ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਹੈਰਤ ਵੱਧਦੀ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਾਹ ਜਹਾਨ ਦੇ ਸੋਹਜ ਸੁਆਦ ਨੂੰ ਲੂਲੂ ਪਿਆ ਸਲਾਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਅੱਖਾਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਗੁੰਬਦਾਂ ਉੱਤੇ ਮਸਤਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਸੋਹਜ ਸੁਆਦ ਦੀਆਂ ਪਿਆਸੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਕਲਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਵੀ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਜਹਾਨ ਦੀ ਰੀਝ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਵੀ ਦਾ ਲੂੰ ਲੂੰ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅੱਗੇ ਕਾਵਿ ਸਤਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਗੋਬੰਦ ਦਾ ਆਂਡਾ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਹੋਇਆ, ਚੀਕਾਂ ਕੂਕਾਂ ਤੇ ਫਰਿਆਦਾਂ ਜਾ ਅੰਬਰ ਨੂੰ ਛੋਇਆ। ਹੜ ਮਜ਼ਦੂਰਨੀਆਂ ਦਾ ਵਗਿਆ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਚੁੱਕ ਕਈਆਂ ਦੁਰਮਟ ਤੇ ਤੇਸੇ ਬੱਜੇ ਵਿੱਚ ਵਗਾਰਾਂ। ਦੁੱਧੀਆਂ ਨਾਲ ਪਲਮਦੇ ਬੱਚੇ ਕੰਮੀ ਰੁੱਝੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਲਕਣ ਅਥਰੂ ਹਿੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਵਿ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਜ਼ਦੂਰਨੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦਨਾਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦਾ ਗੁੰਬਦ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਨੀਆਂ ਦਾ ਹੜ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਕੂਕਾਂ ਤੇ ਫਰਿਆਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦ ਜਿਵੇਂ ਤੇਸੇ, ਕਈਆਂ, ਦੁਰਮਟ ਆਦਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਏ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਵਗ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹਿੱਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੌਂਕੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਵੀ ਦਾ ਮਨ, ਜੋ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਕਾਵਿ ਸਤਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਬੋਕਿਆਂ ਵਰਗੇ ਪੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੁੱਕਿਆਂ ਵਰਗੇ ਗਾਟੇ, ਛਾਲੇ ਛਾਲੇ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪੈਰ ਬਿਆਈਆਂ ਪਾਟੇ। ਕਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਜ਼ਦੂਰਨੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦਨਾਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੰਜ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਚਮੜੇ ਦੇ ਡੋਲਾਂ ਵਰਗੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਪੇਟ ਰੋਟੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਬੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫਲੀਆਂ ਜੋ ਸੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਛਾਲੇ ਪੈ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਆਈਆਂ ਵੀ
ਪਾਟ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੇਬਸੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਕਾਵਿ ਸਤਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰ ਕੇ ਫਾਂਟਾਂ, ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚਾੜੀ ਜਾਣ ਸਲਾਟਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਝਾਕੀ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸ ਆਈ, ਨਾਲ ਪੀੜ ਦੇ ਕਲਵਲ ਹੋ ਕੇ ਰੂਹ ਮੇਰੀ ਕੁਰਲਾਈ। ਕੀ ਉਹ ਹੁਸਨ ਹੈ ਸੱਚਮੁੱਚ, ਜਾਂ ਉਂਝ ਹੀ ਚੱਲਦਾ? ਲੱਖ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਤੇ ਜੋ ਪਲਦਾ, ਲੱਖ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਤੇ ਜੋ ਪਲਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਵੱਲੋਂ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਨੀਆਂ ਦੀ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਤੇ ਕਰੁਣਾਮਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਨੀਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਨਾਲ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰਸਯੋਗ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈ ਗਏ ਸਨ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਪੀੜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਕੁਰਲਾ ਉੱਠੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਬਨਾਵਟੀਪਨ ਇੱਕ ਛਲਾਵਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਨੀਆਂ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।